ओम शांति 26/3/2021 महावाक्य बाबा कहते मिठे बच्चे सबुठारु बड़ बीमारी है देह अभिमान। यह द्वारा ही अधपतन होइछि, सेथिपाई एबे देही अभिमानी हुओ। बाबा का प्रश्न, तुम मानकर कर्मातीत अवस्था केबे हेबो? उत्तर, जेतेबेले जोगबल द्वारा कर्मभोग उपरे विजय प्राप्त करिब एवं पूरा पूरा देही अभिमानी हेबो। एही देह अभिमान रोग ही सबुठारु बड़ रोग। एहा द्वारा ही दुनिया पतित होइछि। देही अभिमानी हेले बहुत खुशी एवं निशा रहिबो, चाली चलन मध्य सुधुरी जीवो। गीत रात की राही थक मत जाना। ओम शांति। जातिर अर्थ को तो पिला माने जानिले, एही कथा को तुमे ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण मानक व्यतीत अन्य केही बुझाई पारिबे नाही। तुमे माने तो जेउ देवी देवता थिलो तो मनुष्य ही थिलो, किंतु तुमर चरित्र बहुत भल थिला। तुमे सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थिलो। तुमे माने विश्वर मालिक थिलो। तेबे कौड़ी तुल्य किपरि हेलो, एकथा कौनसी मनुष्य जानी नाहांती। तुमे माने ही पुरुषार्थर क्रम अनुसारे परिवर्तन होइछ। एबे तुमे माने देवता होई नाही, परिवर्तन हेउछ। केही बहुत अल्प बदलिछंती, काहार 5 शतकड़ा काहार 10 शतकड़ा चरित्र बदलिछि। दुनिया को एकथा जना नाही जे भारत ही स्वर्ग थिला। कहउछंती मध्य ख्रीष्टियानकर 3000 वर्ष पूर्वे भारत रे देवी देवता माने थिले। तांको ठारे एपरी गुण थिला जे सेमानंकु भगवान भगवती बोली कुहा जाउथिला। एबे तो सेही गुण नाही। मनुष्य माने बुझी पारु नाहांती जेउ भारत एते साहुकार थिला, तार पुणी अधगति किपरि हेला, यहा मध्य बाबा ही बसी बुझाउछंती। तुमे माने मध्य एकथा बुझाई पारिबो, कारण तुम मानकर जीवन परिवर्तन होई जाइछि। बाबा कहउछंती, पिला माने तुमे माने जेतेबेले देवी देवता थिलो, सेतेबेले आत्म अभिमानी थिलो। पुणी रावणर राज्य आरंभ हेला, तेणु देह अभिमान होई जाइछ। एही देह अभिमानर सबुठारु बड़ बीमारी तुमकु लागिछि। सत्य जुगरे तुमे थिलो आत्म अभिमानी, तेणु बहुत खुशी थिलो, किंतु तुमकु एपरी किए करिला, एकथा केही भी जानी नाहांती। बाबा आसी बुझाउछंती, तुमर अधपतन काहींकी हेला। तुमे निजर धर्म को भूली जाइछ। भारत वर्थ नॉट ए पेनी, अर्थात मूल्यहीन होई जाइछि। तार मूल कारण हेला देह अभिमान। एही ड्रामा मध्य पूर्व निमित्त। मनुष्य एकथा जानी नाहांती जे भारत एते साहुकार थिला, पुणी गरीब किपरि हेला। आमे जदि सनातन देवी देवता धर्मर थिलु, पुणी आमे किपरि धर्मभ्रष्ट कर्मभ्रष्ट हेलु। बाबा बुझाउछंती, रावण राज्य हेबा द्वारा तुमे देह अभिमान होईगल, तेणु तुमर एही परी अवस्था हेबाकु लागिला। सीढ़ी चित्र रे मध्य देखा जाइछि तुम मानंकर किपरि अधगति हेला। वर्थ नॉट ए पेनी मुख्य कारण हेला देह अभिमान। एकथा मध्य बाबा बसी बुझाउछंती, शास्त्र रे कल्पर आयुष लक्ष लक्ष वर्ष लिखि देइछंती। आजिकाली
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର 3000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ଭାରତବାସୀ ଏକଥା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ହିଁ ଥିଲା ଯାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ହେଭେନ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଭାରତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳକୁ ତ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେହି କେହି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ କମ୍ ଥିବାରୁ ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସିଯାଉଛି। ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋ ପରି କେହି ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଭାରତର ଏପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କାହିଁକି ହେଲା। ଗାନ୍ଧୀ ବାପୁ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ଆସି ରାମ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନା କର। ତେବେ ଆତ୍ମାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେବେ ନା କେବେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସୁଖ ମିଳିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୋର ପିଲାମାନେ ଯିଏକି ଶୂଦ୍ରରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁରା ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ରୋଗ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାରତର ଏହି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ତେବେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ବହୁତ ମେହନତ ରହିଛି। ତୁମେମାନେ ଯେତେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବ ସେତେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବ। ପୁଣି ଅସରନ୍ତି ଖୁସି ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଗାୟନ କରାଯାଏ, ଚିନ୍ତା ଥିଲା ପାର ବ୍ରହ୍ମରେ ରହୁଥିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର, ସେ ମିଳିଗଲେ। ତାଙ୍କଠାରୁ 21 ଜନ୍ମର ବର୍ଷା ମିଳୁଛି, ବାକି କ'ଣ ଦରକାର। ତୁମେ କେବଳ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଯଦିଓ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରୁହ, ସାରା ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭାରତ ଏତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲା, ତାର ଏବେ ଅଧପତନ ହୋଇଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏହାର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ କ'ଣ ତାହା କେହି ବି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏକଥା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ। ଦେବତାମାନେ ଆତ୍ମାଭିମାନୀ ଥିଲେ, ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଦେହକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେବାକୁ ହେବ। ସେମାନେ ପରମାତ୍ମା ଅଭିମାନୀ ନଥିଲେ। ତୁମେ ଯେତେ ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବ, ସେତେ ସେତେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ରହିବ ଏବଂ ସେତେ ବହୁତ ମିଠା ମଧ୍ୟ ହେବ। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଲଢ଼େଇ, ଝଗଡ଼ା, ମାଙ୍କଡ଼ ପଣିଆ ଆସିଯାଉଛି। ଏକଥା ଶିବ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସି ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେଉନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଡ୍ରାମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାହାକୁ ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଭାରତର ଏତେ ଅଧପତନ ହୋଇଛି, ତାର ମୂଳଦୁଆ ହେଉଛି ଦେହ ଅଭିମାନ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସିଯାଉଛି। ଏକଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ କିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ସର୍ବଦା ଭାବିବା ଉଚିତ ଯେ ଏହିସବୁ କଥା ଆମକୁ ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସିଯାଉଛି। ସାରା ଦୁନିଆ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଆତ୍ମା ଏହି ଦେହ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଛି, ଏଠାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛି। ବାବା କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଭାଷଣ ଭଲ କରିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚଳଣି ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବା ଉଚିତ ନା। ଦେହ ଅଭିମାନ ଥିବା କାରଣରୁ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେହି ଖୁସି ଅଥବା
ନିଶା ରହୁନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ବିକର୍ମ ହେବା କାରଣରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡର ଭାଗୀଦାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଦେହ ଅଭିମାନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କ୍ଷତି ଘଟିଥାଏ, ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଡାହାଣ ହାତ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମରାଜ। ତୁମେମାନେ ଭଲ କର୍ମ କରୁଛ, ତେଣୁ ତାର ଭଲ ଫଳ ମିଳୁଛି। ଯଦି ଖରାପ କର୍ମ କରିବ ତେବେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତେ ଗର୍ଭ ଜେଲରେ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବେ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଏକ କାହାଣୀ ରହିଛି। ଏସବୁ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର, ତେବେ ସବୁ ମହିମା ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର, ଅନ୍ୟ କାହାରି ମହିମା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ହେଉଛି ହୀରାତୁଲ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ। ବାକି ସବୁ କଉଡ଼ି ତୁଲ୍ୟ, କାରଣ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ପାବନ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ପାବନ ହେଉଛି, ପୁଣି ରାବଣ ପତିତ କରାଉଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସମସ୍ତେ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେଉଛ। ଏହି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ଅବସ୍ଥା 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଜଣଙ୍କର ହିଁ ସମର୍ପଣର ଗାୟନ ରହିଛି। ଶିବ ବାବା ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏକଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଶିବ ବାବା କେବେ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କର ଇତିହାସ ତ ପ୍ରଥମେ ଆବଶ୍ୟକ। ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ହିଁ ଶିବ କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଦେହାଭିମାନ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧପତନ ହୋଇଛି। ତେବେ ଯାଇ ଉତ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ ବାବା ଆସିବେ। ଉତ୍ଥାନ ଏବଂ ପତନ, ଦିନ ଏବଂ ରାତି, ଜ୍ଞାନର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଦୟ ହେଲେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ବିନାଶ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଏହି ଦେହ ଅଭିମାନ। ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ତ କାହାକୁ ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ସ୍ୱ ପରମାତ୍ମା ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କେତେ ପାପ ଆତ୍ମା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସବୁର ଅଧପତନ ହେଉଛି। 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ସିଡ଼ି ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ଖେଳ ପୂର୍ବ ନିମିତ୍ତ। ଏହି ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ଅଧପତନ କିପରି ହୋଇଛି? ସେମାନେ ତ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି। ଏକଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଦୁନିଆ ଆହୁରି ପତିତ ନର୍କ ହୋଇଯାଇଛି। କାରଣ ଦେହାଭିମାନ ବହୁତ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ତୁମକୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଲ ଭଲ ମହାରଥୀମାନେ ଢେର ଅଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଭଲ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେହ ଅଭିମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହଟିନାହିଁ। ଦେହ ଅଭିମାନ ଥିବା କାରଣରୁ କାହା ପାଖରେ କ୍ରୋଧର ଅଂଶ, ମୋହର ଅଂଶ କିଛି ନା କିଛି ଅଛି। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସୁଧୁରିବା ଦରକାର ନା। ବହୁତ ବହୁତ ମିଠା ହେବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ସେଠାରେ ଛେଳି ବାଘ ଏକତ୍ର ପାଣି ପିଇବେ। ଦୁଃଖଦାୟୀ ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହିବେ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁସ୍କିଲରେ କେହି କେହି କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ସବୁ କର୍ମ ଭୋଗ ସମାପ୍ତ କରି କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହେବା, ଏହା ହିଁ ମୁସ୍କିଲ ହେଉଛି। ବହୁତ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିଯାଉଛି। ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ ଆମକୁ ଏହି ମତ କିଏ ଦେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିପରି ମିଳିବ? ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ବିନା କିପରି ଶ୍ରୀମତ ଦେବି? ଏହି ମୋର ସ୍ଥାୟୀ ରଥ ଅଟେ। ତେଣୁ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସି ଓଲଟା ସିଧା କର୍ମ କରି ଅଯଥାରେ ନିଜର ବରବାଦୀ କର ନାହିଁ। ନଚେତ୍ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେବ? ବହୁତ କମ୍ ପଦ ପାଇବ।
ପାଠୁଆଙ୍କ ଆଗରେ ଅପାଠୁଆ ବୋଝ ବୋହିବେ। ବହୁତ କହୁଛନ୍ତି ଭାରତର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରହିବା ଦରକାର ତାହା ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକଥା ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ତ କେହି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତି ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସେହିମାନେ ହିଁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ତ କାହାର କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହୋଇନାହିଁ, ଏହାଙ୍କ ଉପରେ ତ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, କେତେ ଚିନ୍ତା ରହୁଛି। ଯଦିଓ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ହେଉଛି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି ତ ରଚନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଅଧିକ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇପାରିବ। ତୁମ ଉପରେ କୌଣସି ବୋଝ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ତ ବହୁତ ବୋଝ ରହିଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ଅଟନ୍ତି ନା। କିନ୍ତୁ ଏକଥା କାହାକୁ ଜଣାନାହିଁ ଯେ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଶିବ ବାବା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେହି ମୁସ୍କିଲରେ ଏହି ନିଶ୍ଚୟରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା। ଭାରତରେ କେବେ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ପୁଣି କେଉଁ ଆଡ଼େ ଗଲା, କିପରି ପତନ ହେଲା, ଏକଥା କାହାକୁ ଜଣାନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ବୁଝାଇଛ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଲେଖାପଢ଼ା କରି ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ଭାରତର ଅଧପତନ ଉପରେ ଭାଷଣ କରିବା ଉଚିତ। ଭାରତ ହୀରାତୁଲ୍ୟ ଥିଲା, ତାହା ପୁଣି କଉଡ଼ିତୁଲ୍ୟ କିପରି ହେଲା? କଉଡ଼ିତୁଲ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଲା, ସେ କଥା ଆମେ ବୁଝାଉଛୁ। ତୁମେମାନେ ପର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ାଜାହାଜରୁ ପକାଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବୁଝାଇବା ବାଲା ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାହୁଁଛି, ତେବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ହିଁ ହଲ୍ ବିଜ୍ଞାନ ଭବନ ଯାହାକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି, ସେଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିବା ଉଚିତ। ଖବରକାଗଜରେ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରାଯିବା ଉଚିତ। କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇବା ଉଚିତ। ଆମେ ତୁମକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝାଉଛୁ, ତେବେ ସେମାନେ ସ୍ୱତଃ ଆସିବେ ଏବଂ ଯିବେ। ଏଥିରେ ପଇସାର ତ କିଛି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ମନେକର ଆମକୁ କେହି ମିଳିଗଲେ, ଉପହାର ଦେଲେ, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ସବୁକୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ କାମରେ ଲଗାଇ ଦେବା ଉଚିତ, ବାକି ଆମେ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ଦାନ ନେଇ କ'ଣ କରିବି, ଯାହା ପୁଣି ଭରି ଭରି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ପକ୍କା ବେପାରୀ ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧ୍ୟେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। 1 ନମ୍ବର, ଦେହ ଅଭିମାନର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଓଲଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ନାହିଁ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ପୂରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଚାଲିଚଳନକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ବହୁତ ମିଠା ତଥା ଶୀତଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ଭିତରେ ଥିବା କ୍ରୋଧ ବା ମୋହର ଭୂତଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ବରଦାନ,
समय रूपी श्रेष्ठ संपत्ति को सफल करी सर्वदा एवं सबु प्रकारर सफलता मूरत हुओ। समय रूपी श्रेष्ठ संपत्ति को सफल करी सर्वदा एवं सबु प्रकारर सफलता मूरत हुओ। विस्तार जो पिला माने समय रूपी संपत्ति को निजर बा समस्तंकर कल्याण पाई लगाई थांती सेमानंकर सर्व संपत्ति स्वतः ही जमा होई जाई थाए। तेबे समयर महत्व को जानी ताकू सफल करुथिबा आत्मा निजर संकल्प रूपी संपत्ति, खुशी रूपक संपत्ति, शक्ति रूपक संपत्ति, ज्ञान रूपक संपत्ति एवं प्रत्येक श्वास रूपी संपत्ति को स्वतः भावरे जमा करी देई थांती। सेथिपाई केवल अवहेला पणिया को छाड़ी केवल निजर समय रूपी संपत्ति को सफल कर, तेबे सर्वदा एवं सबु प्रकारर सफलता मूरत होइजिवो। स्लोगन बाबांकर एकाग्रता द्वारा सागरर तलकू तलकू जाई अनुभव रूपक हीरा मोती प्राप्त करिबा ही अनुभवी मूरत हेबा। एकाग्रता द्वारा सागरर तलकू तलकू जाई अनुभव रूपक हीरा मोती प्राप्त करिबा ही अनुभवी मूरत हेबा। मातेश्वरींकर अमूल्य महावाक्य। एक नंबर में तमोगुणी मायार विस्तार। सत्वगुणी, रजोगुणी एवं तमोगुणी एही तीनोटी शब्द मध्यरे कहउछंती, किंतु एहार यथार्थ अर्थ को बुझिबा बहुत जरूरी। मनुष्य माने भाबुछंती एही तीनिटी जाक गुण एक समय चालुछि, किंतु विवेक कौन कहूछि? कौन एही तीनोटी जाक गुण एका समय रे रहिछि ना अलगा अलगा जुगरे रहिछि? विवेक कहूछि एही तीनोटी जाक गुण एका समय रे न थाए। सत्य जुगरे मनुष्य मानकर भितरे सत्वगुण, द्वापर रे रजोगुण एवं कली जुगरे तमोगुण थाए। जेतेबेले सत्वगुण थाए सेतेबेले रजो तमो गुण न थाए एवं जेतेबेले रजोगुण थाए सेतेबेले सत्वगुण न थाए। मनुष्य माने भाबुछंती एही तीनोटी गुण एका समय रे थाए, किंतु एकथा कहिबा संपूर्ण भूल। सेमाने भाबुछंती जेतेबेले मनुष्य सत्य कथा कहे, कौनसी पाप कर्म करे नाही, सेतेबेले सत्वगुणी होई थाए। किंतु विवेक कहूछि जेतेबेले आमे सत्वगुण बोली भाबुछे, एहार अर्थ हैला संपूर्ण सुख अर्थात सारा सृष्टि सत्वगुणी। बाकी एभली कुहाजिब नाही जे जे सत्य कहूछि से सत्वगुणी एवं जे मिथ्या कहूछि से कलिजुगी तमगुणी। एही भली भाविबा दुनिया चली आसुछि। जेहेतु आमे माने सत्ययुग बोली कहूछे, तेबे एथिरु प्रमाणित हेउछि जे सेठारे सारा सृष्टि रे सत्वगुण सत्व प्रधानता थिबो। बाकी हाँ, एही धरा पृष्ठरे एभली मध्य समय थिला जेतेबेले सत्ययुग थिला, सेतेबेले सारा संसार सत्वगुण थिला। एबे तो सत्ययुग नाही, एबे तो कलियुग अर्थात यह तमो प्रधानतार दुनिया। तेबे एही तमोगुणी समय रे सत्वगुण पुणी केउठु आसीबो? एबे तो घोर अंधकारर समय, जो समय को ब्रह्मांकर राति बोली कहा जाइछि। ब्रह्मांकर दिन हैला सत्ययुग एवं ब्रह्मांकर राति हैला कलियुग। तेणु उभय युग को आमे एकाठी मिसाई पारिबा नाही। 2 नंबर रे एही कलियुग असार संसाररू सत्ययुगी सुखमय दुनिया को नहीं जिबा एहा एकमात्र परमात्मांकर काम। एही कलियुगी संसार को
ଅସାର ସଂସାର ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? କାରଣ ଏହି ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ସାର ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ବସ୍ତୁରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ପବିତ୍ରତା କିଛି ବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦିନ ଥିଲା ଏହି ସୃଷ୍ଟିରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ପବିତ୍ରତା ସବୁ କିଛି ଥିଲା। ଏବେ ତ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ସୃଷ୍ଟିରେ ପାଞ୍ଚ ବିକାର ରୂପୀ ଭୂତମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶତା ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସୃଷ୍ଟିକୁ ଭୟର ସାଗର ଅଥବା କର୍ମ ବନ୍ଧନର ସାଗର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ମନୁଷ୍ୟ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ, ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ଏହି ଭବସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ଅଭୟ ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ଭୟତାର ସଂସାର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହି ସଂସାରକୁ ପାପର ସାଗର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରୁ ପାରି ହୋଇ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୁଇଟି ଦୁନିଆ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ହେଲା ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସୁଖମୟ ଦୁନିଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି କଲିଯୁଗୀ ଅସାର ଦୁନିଆ। ଉଭୟ ଦୁନିଆ ଏହି ସୃଷ୍ଟିରେ ହିଁ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମାତ୍ମା ସେହି ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।